हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा, आपण शिकत आहोत चॅप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. आणि ह्या चॅप्टरमध्ये लास्ट लेक्चरला आपण काय बघितलं? आपण बघितलं थर्मल पॉवर प्लांट. Electricity is the necessity of human life, and therefore to complete this necessity we are generate the electricity. Generation of electricity in a large extent by the power plants, depending upon the source used to run the turbine to create the electricity. The electricity generation power plants are given name according to the fuel uses for the generation of the electricity. So in the last lecture, the first type of the power plant we see, that was the thermal power plant. Quickly revise what we have seen in that lecture. In thermal power plant, coal used as a fuel in the boiler. By burning the fuel coal, water get heated and it converted into the steam. This steam it passes through pipe and strike on the blades of the turbine. The turbine rotate, which is attached to the magnet, and magnet rotate around a steady coil. The magnetic field changes around a steady conductor. The electricity induced in that conductor. So this turbine is attached in the generator, and generator creates electricity. That electricity we uses as per our requirement. We see some flow charts in the last lecture, like the power source for the turbine attached to generator, and generator creates electric energy. That is the flow chart of the showing how the electricity is generated. Power, proper energy source to run the turbine get rotate, turbine attached to generator, and generator generates the electric energy. Now in that thermal power plant, coal used as fuel, so the coal, which is a form of chemical energy, get converted into thermal energy, and that thermal energy get converted into kinetic energy in the steam, and this kinetic energy in the steam get converted into turbine, and turbine creates, that is generates electric energy. Now in today's lecture we are going to say second type of the power plant, that is power plant based on the nuclear energy. Power plant based on the nuclear energy. In this we are use a nuclear fuel. A nuclear elements, radioactive elements such as plutonium, uranium, use in this nuclear power plants. Please see how the flow chart is being shown. See, nuclear reactor in which nuclear fission is occur. So in flow chart you have to show here nuclear reactor for nuclear fission. Then system to convert water into the steam. In this we use nuclear fuel to heat the water. For what purpose we are heating the water? To convert water into the steam. For what purpose this steam is required? Steam is used to hit or strike on the blades of the turbine. If turbine blade is rotated, then generator generates the electricity. So instead of coal fuel, we are using here nuclear fuel.
So the system to convert water into the steam. Then steam turbine. This steam is strike on the turbine blade which rotate the turbine. Turbine is attached to generator and generator creates the electric energy. Now see here, somewhat last flow chart. Here also, after the steam strike on the blades of the turbine, the steam get converts into the warm water. Warm water sent to the cooling tower, and cooling tower again returns that cold water to the boiler. That is where the water get heated. So see here also a cycle is there. In the nuclear reactor, fuel used as uranium or plutonium. These are the radioactive material. How this radioactive material creates a lot of amount of energy, we see in later. Now this is the flow chart. Comes towards how the energy get converted. We all know that the law of conservation of energy. Energy neither be created nor to be destroyed, but it can be converted into one form to another form, and the total form of the energy in the universe remains constant. Total amount is the constant. So how this conversion goes on? Here nuclear energy, radioactive material consisting of nuclear energy. This nuclear energy converted into thermal energy. See, whenever we use the word thermal, it means it related to the temperature, right? So thermal energy get converted into kinetic energy in the steam, and kinetic energy in steam get converts kinetic energy into turbine, and finally this kinetic energy in turbine converts electrical energy. So this is the energy transformation in the nuclear power plant. सी बघा काय असतं ना की जेव्हा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निर्माण करण्याचा प्रश्न येतो तर फॅराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन नुसार कोणत्याही स्टेडी कॉइल भोवती जर मॅग्नेटिक फील्ड कंटिन्युअसली रोटेट करण्यात आली, चेंज करण्यात आली, तर त्या कॉइल मध्ये काय होतं, करंट इंड्यूस होतो. मग कॉइल म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड रोटेट करण्यासाठी आपल्याला ते जे चुंबक आहे बार मॅग्नेट त्याला रोटेट करायचंय. चुंबकाला रोटेट करण्यासाठी आपण वापरतो टर्बाइन. लास्ट लेक्चरला आपण डायग्राम सहित बघितलं. टर्बाइनला फिरवण्यासाठी तुम्हाला एनर्जी पाहिजे. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही लिक्विड आदळू शकता टर्बाइनच्या ब्लेड वरती, किंवा तुम्ही गॅस आदळू शकता, किंवा तुम्ही स्टीम आदळू शकता. ही स्टीम तयार करण्यासाठी जे एनर्जी किंवा जे फेल वापरले जातात त्याच्यावरून त्या पॉवर प्लांटला नाव दिलं जातं. मागच्या लेक्चरला आपण शिकलो थर्मल पॉवर प्लांट. इथं आपण कोळशाचा वापर केला होता पाणी उकळण्यासाठी आणि त्याची वाफ बनवण्यासाठी. ती वाफ जाऊन आदळत होती कशावरती, टर्बाइनच्या ब्लेड वरती. टर्बाइन काय करतं तर मॅग्नेटला रोटेट करतं. मॅग्नेटिक फील्ड चेंज करतं मॅग्नेट रोटेट झाल्यावरती, आणि त्याच्यातून करंट इंड्यूस होतो कॉइल मध्ये. आणि हे सगळी जी सिस्टीम आहे ही असते जनरेटर मध्ये, बरोबर की नाही. तर मला हे म्हणायचं आहे की ज्याप्रमाणे मागच्या थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये कोळशाचा वापर केला होता स्टीम बनवण्यासाठी, इथं स्टीम बनवण्यासाठी वापर कशाचा केला जातो तर तो केला जातो न्यूक्लिअर फ्युएलचा, म्हणजेच रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट. रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट कोणते तर 92च्या पुढचे जेवढे एलिमेंट आहे युरेनियम सहित 92 नावाचा 92 नंबरचा, तर हे सगळेचे सगळे रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट आहे. याच्यापैकी भारतामध्ये मुबलक साठे कशाचे आहेत ते युरेनियम आणि प्लुटोनियमचे. मग युरेनियमचा किंवा प्लुटोनियमचा वापर केला जातो, याच्यावरती न्यूट्रॉनचा मारा केला जातो. थोड्याच वेळानंतर आपण बघणार आहे की कशी एवढी मोठी एनर्जी तयार केली जाते चेन रिएक्शन द्वारे. ठीक आहे. तर मग या न्यूक्लिअर एनर्जी म्हणजे रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंटचा वापर केला जातो. ते बॉयलर मधलं पाणी गरम करतात, बॉयलर मध्ये स्टीम तयार होते, स्टीम पाठवली जाते टर्बाइन कडे, टर्बाइन मध्ये टर्बाइन अटॅच आहे जनरेटरला, जनरेटर क्रिएट करतो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक आहे. नाउ we see the schematic diagram of the
nuclear power plant. Schematics represent nuclear power plant is on your screen. ह्याला आता आपण सिस्टमॅटिकली अनालाइज करणार आहोत. बघा, एक्स्ट्रीमली लेफ्ट हँड साइड करून आपण राईट हँड साइडला जाणार आहोत. एकदम डाव्या बाजूला तुम्हाला दिसतंय न्यूक्लिअर रिॲक्टर. या न्यूक्लिअर रिॲक्टर मध्ये सेंटरला बघा तुम्हाला कंट्रोल पॉड्स दिसताय. कंट्रोल पॉड्सचं काम आहे ही जी न्यूक्लिअर रिॲक्टर मध्ये जी रिॲक्शन घडून येते ना, तर ही अत्यंत तीव्र वेगाने घडून येते. मग याला नियंत्रित करावं लागतं तुम्हाला या न्यूक्लिअर रिॲक्शनला, आणि म्हणून या कंट्रोल पॉड्सचा उपयोग होतो त्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर खाली जर तुम्हाला दिसतंय पंप आहे. या पंपचं काम आहे पाणी सप्लाय प्रोव्हाइड करणं न्यूक्लिअर रिॲक्टर मध्ये. तुम्ही जर पाहिलं तर ही जी लाइनिंग आहे एरोद्वारे दाखवलेली बघा, ही बॉयलरला कनेक्ट आहे. बॉयलर मध्ये ते पाणी सोडलं नाही जाते, पण बॉयलर मधून जात आहे, बरोबर आहे का, पाईपलाईन थ्रू. आता बॉयलर मध्ये हा जो पाणी याच्यातून जात आहे कंट्रोल पॉट्स न्यूक्लिअर रिॲक्टर टू बॉयलर मध्ये, तर हे अत्यंत गरम होतं ड्यू टू द चेन रिॲक्शन. आणि इथं स्टीम क्रिएट केली जाते, म्हणजे बॉयलर मधलं जे पाणी आहे ते उकळतं, गरम केलं जातं, आणि याच्यातून हायली प्रेशराइज स्टीम क्रिएट होते. ही जी स्टीम आहे वरच्या बाजूने एरो चाललेला आहे बघा, ही स्टीम जाऊन आदळते टर्बाइन वरती. कशावरती? टर्बाइन वरती. टर्बाइन रोटेट होतं आणि टर्बाइन जनरेटरला अटॅच आहे. म्हणजे हे टर्बाइन जे आहे ते जनरेटरच्या संपर्कात, आणि इथून जनरेटर क्रिएट करतो इलेक्ट्रिक एनर्जी. जनरेटर काय करतो? इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक आहे. आता इलेक्ट्रिक एनर्जी तयार होते, पण जेव्हा ही स्टीम बघा टर्बाइन वरती आदळते, तेव्हा ही जी स्टीम आहे ही पुन्हा वॉर्म वॉटर मध्ये कन्वर्ट होते, गरम पाण्यामध्ये. खाली पुन्हा एरो दिसतोय तुम्हाला. हे जे गरम पाणी आहे हे आता कोणत्या दिशेला चाललं आहे? कूलिंग टॉवर कडे. सी द एरो, उजव्या बाजूला चाललो आहोत आपण, डावीकडून उजव्या बाजूला. मग हे जे गरम पाणी आहे हे कूलिंग टॉवर कडे जातं आणि तिथं या पाण्याला थंड केलं जातं. कूलिंग टॉवरच्या वरती तुम्हाला दिसत असेल काही वेपर्स आणि गॅसेस बाहेर पडतात. कूलिंग टॉवर मध्ये पाणी थंड केलं जातं आणि हे पाणी वापस आणलं जातं. कुठे? बॉयलर कडे, पंपाद्वारे. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे हे सायकल कंटिन्युअसली चालत राहतं. काय बघा, पुन्हा एकदा डावीकडून उजवीकडे जाऊ आपण. न्यूक्लिअर रिॲक्टर where the nuclear reactions are occur. Here water supply is there through the pipeline. मग हे जे पाईपलाईन मधलं पाणी हे खूप गरम होतं. आता याच्या अर्थाने पाईप पण गरम होतो. आता ही जी पाईपलाईन आहे ही जाते कशामधून? बॉयलर मधून. हे पूर्ण पाणी बॉयलर मध्ये जे ठेवलेलं आहे ते पूर्ण गरम होतं. आता गरम झाल्यानंतर पाण्याची बनते वाफ. ही जी वाफ आहे ही आदळते टर्बाइन वरती. टर्बाइन ला रोटेट केल्यानंतर या वाफेचं बनतं पाणी, आणि हे पाणी, गरम पाणी, हे जातं कूलिंग टॉवर कडे. कूलिंग टॉवर मध्ये पाणी थंड होतं आणि कूलिंग टॉवर मधून ते वापस आणलं जातं बॉयलर कडे. बॉयलर मध्ये पुन्हा पाणी गरम होतं, म्हणजे ही चेन रिॲक्शन कंटिन्युअस चालत राहते. बॉयलर मध्ये पाणी पुन्हा गरम होतं, पुन्हा त्याची स्टीम बनते, स्टीम आदळते टर्बाइन वरती, टर्बाइन रोटेट होतं, टर्बाइन पासून जनरेटर क्रिएट करतं इलेक्ट्रिसिटी. स्टीम पुन्हा थंड होते, म्हणजेच तिचं वॉर्म वॉटर मध्ये कन्व्हर्जन होतं. वॉर्म वॉटर पाठवलं जातं कूलिंग टॉवरला. कूलिंग टॉवर पाण्याला थंड करतं. पुन्हा हे पाणी आणून ठेवलं जातं कुठं? बॉयलर कडे. बॉयलर मध्ये पुन्हा पाणी गरम होतं, पुन्हा त्या पाण्याची वाफ होते. वाफ आदळली जाते कशावरती? टर्बाइन वरती. टर्बाइन रोटेट होतं, जनरेटरला कनेक्ट आहे. जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करतं. पुन्हा ती आदळलेली स्टीम आहे ती वॉर्म वॉटर मध्ये कन्वर्ट होते. वॉर्म वॉटर जातं कुठं? कूलिंग टॉवरला. कूलिंग टॉवर पाण्याला थंड करतं. पुन्हा हे थंड झालेलं पाणी आणलं जातं कुठं? बॉयलर मध्ये. बॉयलर मध्ये पुन्हा पाणी गरम होतं, पाण्याची वाफ बनते, स्टीम बनते. स्टीम जाऊन आदळते कशावरती? टर्बाइन वरती. टर्बाइन रोटेट होतं, टर्बाइन अटॅच जनरेटरला, आणि याच्यापासून काय बनते? इलेक्ट्रिक एनर्जी. पुन्हा काय होतं? स्टीम चं रूपांतर कशात होतं?
तर वॉर्म वॉटरमध्ये वॉर्म वॉटर कुठं जातं, कुलिंग टॉवरला, आणि कुलिंग टॉवर ते पाण्याला थंड करतं आणि पुन्हा ते पाणी आणून सोडलं जातं कुठे हो, तर बॉयलरकडे. मला असं वाटतं एवढ्या रिपिटेशन नंतर तुमच्या आता लक्षात आलेलंच असेल की कसं हे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये काय केली जाते, एनर्जी निर्माण केली जाते. ठीक आहे. नाव पुढचा आपला पार्ट आहे की ह्या न्यूक्लिअर रिएक्टर मध्ये कशी एवढी मोठी एनर्जी क्रिएट केली जाते. ठीक आहे. आता बघा, युरेनियम हे जे न्यूक्लिअर फ्युएल म्हणून वापरलं जातं, तर ह्या युरेनियम बघा, हा युरेनियम याचा आयसोटोप वापरला जातो 235 नावाचा. युरेनियमच्या आयसोटोप वरती न्यूट्रॉन आदळला जातो आणि न्यूट्रॉन आदळल्यामुळे ह्या जो युरेनियमचा आयसोटोप आहे 235 वाला, तो बनतो 236. आणि युरेनियम 236 हा खूप अनस्टेबल आयसोटोप आहे. इथं न्यूक्लिअर फिशन घडून येतं आणि याच्यामधून दोन घटक बाहेर पडतात. एक आहे बॅरियम, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 56 आणि आयसोटोप त्याचा बाहेर पडतो 141. तर दुसरा आयसोटोप आहे क्रिप्टॉन, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 36 आणि याचा जो आयसोटोप आहे तो आहे 92 वाला. ह्या रिएक्शन मध्ये न केवळ हे दोन बॅरियम आणि क्रिप्टॉन बाहेर पडतात, तर याच्यासोबत 3 अजून न्यूट्रॉन बाहेर पडतात. आणि सोबतच जी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, इथं जी एनर्जी या फिशनमुळे, या भंजनामुळे तयार होते, ती होते 200 मेगावोल्ट. ही प्रचंड मोठी एनर्जी आहे. बरं, ही इथंच नाही थांबत. या एका ब्लास्ट मधून 200 मेगावोल्ट एनर्जी तर निर्माण होतेच, पण 3 नवीन न्यूट्रॉन तयार होतात. हे 3 नवीन न्यूट्रॉन पुढच्या 3 नवीन युरेनियम 235 नावाच्या आयसोटोप वरती आढळतात. पुन्हा तो आयसोटोप अनस्टेबल होतो, तो बनतो 236 आणि कंटिन्युअसली ही चेन पुढे चालू राहते. म्हणजे त्यापैकी तीनापैकी पहिल्यावर आढळले तर पुन्हा त्याच्यातून 2 घटक बॅरियम आणि क्रिप्टॉन, पुन्हा 3 नवीन न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगावोल्ट इतकी एनर्जी. दुसऱ्या युरेनियम वर पण तेवढंच, बॅरियम क्रिप्टॉन प्लस 3 नवीन न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगावोल्ट एनर्जी. आणि तिसऱ्या युरेनियम वर पण तसंच, बॅरियम क्रिप्टॉन हे 2 घटक प्लस 3 नवीन न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगावोल्ट इतकी एनर्जी. मग असं एका ब्लास्ट नंतर 3 नवीन न्यूट्रॉन आणि 200 मेगावोल्ट एनर्जी, हे रिपिटेशन वाढत वाढत चालतं. आणि म्हणून हे जे घडून येतं हे फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद मध्ये घडून येतं. त्याच्यामुळे ह्या रिएक्शनला कंट्रोल करण्यासाठी तुम्हाला तिथं कंट्रोल पॉट्स वापरावे लागतात. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं हेवी वॉटर वापरावं लागतं, कारण एकदा का जर ही रिएक्शन सुरू झाली तर हिला नियंत्रित करणं हे सगळ्यात मोठं आव्हान असतं. आलं लक्षामध्ये? मग हे आहे न्यूक्लिअर फ्युएल वापरण्याचं कारण. ठीक आहे. म्हणजेच प्रत्येक याच्यामधून 3 नवीन न्यूट्रॉन बाहेर पडतात फिशन नंतर आणि 200 मेगावोल्ट इतकी एनर्जी क्रिएट केली जाते. आले लक्षामध्ये? आतापर्यंत तुम्हाला हे समजलंच असेल. ठीक आहे. नाव ऍडव्हान्टेजेस. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटचे ऍडव्हान्टेज आहे की कोल सारखं इंधन इथं वापरलं नाही जात आणि त्याच्यामुळे एअर पोल्युशन, जे CO2, NO2, SO2 गॅस बाहेर पडायचे ते याच्यातून पडत नाही. सेकंड बेनिफिट, हे जे न्यूक्लिअर फ्युएल आहे, युरेनियमचे साठे भारतामध्ये मुबलक प्रमाणात आहे, त्याच्यामुळे याचा वापर करणं सुयोग्य ठरतं. तिसरा बेनिफिट की ही जी रिएक्शन आहे याच्यामधून जास्त अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होते आणि म्हणून तुम्ही जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रिक एनर्जी तयार करू शकता. म्हणजे कमी इंधन लागतं आणि जास्त ऊर्जा याच्यातून मिळते आणि त्याच्यामुळे जास्त काय करू शकता तुम्ही, इलेक्ट्रिक एनर्जी तयार करू शकता. पण तसंच बेनिफिट जसे आहेत तसे याचे काही प्रॉब्लेम सुद्धा आहेत. तर प्रॉब्लेम्स काय आहे मित्रांनो, की जरी याच्यातून एअर पोल्युशन होत नसलं तरीही न्यूक्लिअर रिएक्टर मधून रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस बाहेर पडतात.
जे पाणी बॉयलर मध्ये आपण वापरतो ह्याच्यामध्ये स्टीम मध्ये कन्व्हर्जन होतं, स्टीम मधून टर्बाईन वरती आदळतं, टर्बाईन वरती आदळल्यानंतर ते वॉर्म वॉटर मध्ये कन्वर्ट होतं आणि ते जातं कुठं, कुलिंग टॉवर कडे. मग कुलिंग टॉवर मधून जेव्हा एक्सहॉल होतं तेव्हा याच्यातून रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस बाहेर पडण्याची शक्यता असते. हे जे रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस आहेत हे पाणी, हवा आणि जमीन या तिन्ही मध्ये मिसळतात आणि त्याच्यामुळे इथं रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सचं प्रदूषण होण्याची शक्यता असते. आलं लक्षामध्ये? दुसरं, हे जे रिएक्शन आहे हे अत्यंत फास्ट चेन रिएक्शन आहे, जिला कंट्रोल करणं खूप अवघड काम आहे. थोडीशी जरी लापरवाही याच्यात झाली तर खूप मोठी दुर्घटना याच्याद्वारे घडून येऊ शकते. इयत्ता 9वीला तुम्ही शिकले काय, 26 एप्रिल 1986 साली चेर्नोबिल या ठिकाणी ॲटॉमिक पॉवर प्लांटचं ग्राफाइट रिएक्टर ब्लास्ट झालं होतं आणि ह्यामुळे त्या प्लांटच्या आजूबाजूचा 10 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया एवढा या रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सने ग्रासला गेला होता. हवा, पाणी आणि जमीन या तिन्ही ठिकाणी या रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सला पसरले गेले होते आणि त्याच्यामुळे त्या क्षेत्रामध्ये खूप मोठी रोगराई ह्या रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्समुळे पसरली होती. जेनेटिक डिसऑर्डर होता त्याच्यातून, याच्यामधून थ्रोट, याच्यामधून लंग्स, याच्यामधून इंटेस्टाईन आणि असे बरेचसे रोग यांचा सामना तुम्हाला करावा लागतो. त्याच्यामुळे खूप काळजी घ्यावी लागते तुम्हाला न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट ऑपरेट करत असताना. लक्षामध्ये ह्या खूप मोठ्या त्याचे ड्रॉबॅक्स आहेत. ठीक आहे, तर हे आहेत न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट विषयी, की ज्याच्यामध्ये कोळशाच्या ऐवजी आपण कशाचा वापर करतो तर न्यूक्लिअर फ्युएल, आणि ते आहे युरेनियम किंवा प्लुटोनियम. येत आहे लक्षामध्ये? तर आता भारतामधले मोठे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट कोणते, ठीक आहे, ते आता आपण बघणार आहोत. तुमच्या स्क्रीनवरती दिसत आहेत न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स इन इंडिया, देअर स्टेट अँड देअर कॅपॅसिटीज. So the first one is C. Kudankulam, state Tamil Nadu, and its capacity of electricity generation is 2000 megavolt. Second one is at Tarapur, state Maharashtra, and electricity generation capacity is 1400 megawatt. Next one is Rawatbhata, situated in the state Rajasthan, and the capacity is 1180 megawatt. Then Kaiga, state Karnataka, and its electricity generation capacity is 880 megawatt. So friends, these are the major nuclear power plants in India. तुम्हाला माहिती आहे का भारतामधली सगळ्यात पहिली अणुभट्टी कोणती? ती स्थापन करण्यात आली होती महाराष्ट्रात, मुंबईच्या तारापूर या ठिकाणी. आणि तुम्हाला माहिती आहे का तिचं नाव काय आहे सांगा? तर त्या अणुभट्टीचं नाव आहे अप्सरा. आलं लक्षामध्ये? ही होती भारतातली सगळ्यात पहिली अणुभट्टी. तर अशा काही इंटरेस्टिंग गोष्टी माहिती असू द्या. बघा, कालच्या लेक्चरला मी तुम्हाला थर्मल पॉवर प्लांट भारतामध्ये कोणकोणते आहेत मोठे, त्यांची कॅपॅसिटी किती आहे हे दाखवलं, सांगितलं. आणि आज आपण न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट बद्दल पण शिकलो आणि ते भारतातले कोणते आहेत याच्याबद्दल पण माहिती घेतली, त्यांच्या कॅपॅसिटी सहित. हे शिकवण्या पाठीमागचा उद्देश आहे 10वी बोर्डाच्या परीक्षेला फ्रिक्वेंटली कधी कधी जर टफ पेपर त्यांना काढायचा असेल तर ह्याच्यावरती ते प्रश्न टाकतात, म्हणजे टाकतात. 1 मार्काला याच्यावरती एमसीक्यूज येऊ शकतो किंवा फिल इन द ब्लँक साठी हा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो. 1 मार्क तुम्हाला याच्यावरती विचारला जाण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे ह्या अभ्यासासोबत की कसं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होते त्याच्यासोबतच भारतामध्ये पर्टिक्युलर ते पॉवर प्लांट कुठे कुठे आहेत आणि त्यांची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी किती आहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शनची, तेही लक्षात असू द्या.
आणि सरते शेवटी मित्रांनो, काल जसं आव्हान केलं तसंच आजही करणार आहे. गरज नसेल, आवश्यकता नसेल तर इलेक्ट्रिसिटीचा फिजूल किंवा गैरवापर करू नका. आवश्यक तेवढाच वापर करा. तुमची वाचवलेली इलेक्ट्रिसिटी तुमचं लाईट बिल पण कमी करते आणि तसंच ती इलेक्ट्रिसिटी दुसऱ्यांना सुद्धा अवेलेबल होते वापरण्यासाठी. कोणते दुसरे गरजू लोक त्यांचा वापर करू शकतात. ठीक आहे मित्रांनो, तर हे आहे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. जर या लेक्चरमध्ये तुम्हाला काही समजलं नसेल तर नक्कीच कमेंट करा आणि आपण त्याच्यावरती सोल्युशन देऊ. ठीक आहे, तोपर्यंत घरातच राहा आणि शिकत राहा. शिकणं थांबवू नका.